मेरा नाम कमलजीत सिंह हेर है। मेरा मुक्तसर के कोले पिंड है सोनगढ़ रत्तेवाला। मैं एक वकील सी, वकालत करता सी ते वकालत मेरी चंगी वधिया वकालत सी। लख 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा सी। 2000 तो लैके 2013 तक मैं वकालत की है। उस तो बाद मैं वकालत छड्डती। वकालत छड्ड के मैं खेती के बदलवें मॉडल पर काम करना शुरू किया। वो बहुत बड़ा सवाल तुहाडे सब के मन के विच होऊगा कि एडा कमला क्यों होया सीगा, लख 1.5 लाख रुपए महीने की वकालत छड्ड के क्यों खेती के विच टक्करां मारन लग पिया। साथियों, जदों मैं वकालत करता सी तां मैनूं हौली हौली समझ बनी। मेरा कुछ संपर्क होया मेरे गुरु डॉक्टर ओम प्रकाश रुपेला जी नाल। उन्हां तों समझ बनी, उन्हां तों सिੱਖਿਆ कि खेती दे विच जिहड़ा असीं मॉडल अडॉप्ट कर लिया ना, जिहड़ा खेती दा असीं ढंग तरीका अपना लिया, वो मॉडल बड़ा गलत है। उस मॉडल की उम्र बड़ी थोड़ी है। उस मॉडल की उम्र जो मॉडल ये लागू किया उदों ही कहा गया कि इसकी उम्र बहुत थोड़ी है, इस मॉडल ने फेल हो जाना है। मैं थोड़ा जिहा इतिहास वाल जाऊँगा, तुहानूं दस्सण दी समझाउण दी कोशिश करूँगा। जो मेरा दादा खेती करता सी तां खेती का साडा एक मॉडल हुंदा सी, आत्म निर्भर मॉडल। मेरा दादा बहुत तरह दी फसलां बीजदा सी। उस समय MSP नहीं हुंदा सी, सरकारी खरीद नहीं हुंदी सी। उस समय वो सारियां फसलां जो उगाउंदा सी, वो सारियां फसलां पिंड दे विच ही सेल हो जांदियां सी। पिंड दे विच ही उहदियां जिहड़ियां हैगियां वरतियां जांदियां सी, जां वो अपनी वरतों तो वध जिहड़ा समान सीगा उहनूं शहर वेच दिंदा सी। पर वो बाजार लई खेती नहीं करदा सी। वो खेती दा मॉडल आत्म निर्भर मॉडल सी, अपने लिए खेती करदा सी। उस मॉडल दे विच किसान आत्म निर्भर सी। जदों साडा देश आज़ाद होया, साडी पापूलेशन वधी, आबादी साडी वधी, तां उस समय साडी देश दी सरकार नूं अनाज दी लोड़ सी। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੋ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ MSP ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ उदों ही बड़े एक्सपर्ट बंदियां ने कहा कि मॉडल की उम्र थोड़ी है, मॉडल फेल हो जाना है। पर उदों सरकारां नूं अपनी लोड़ सी, अपनी जरूरत सी, तां उदों किसी दे ना सुनी तां ये मॉडल लै आंदा। ये मॉडल जिहड़ा सी, इहदी जदों मैनूं समझ लगी कि मॉडल ने फेल होना है, इहदी मॉडल की उम्र बहुत थोड़ी है, तां जदों ये मॉडल की समझ बनी कि मॉडल की उम्र थोड़ी है, तो मैं वो बदलवें मॉडल पर काम करना शुरू किया। मैं अपनी वकालत छड्डती। वकालत छड्ड के मैं जिहड़ा है 20 एकड़ दे विच एक बदलवें मॉडल ते काम शुरू किया, जिहदे विच मेरे कोल टोटल जिहड़ा है 20 एकड़ दे विच 50 के करीब फसलां हो जांदियां। उत्थे जिहड़ियां है 40 के करीब किस्म के फ्रूट प्लांट्स हैगे है। तां एक अल्टरनेटिव बदलवां मॉडल खड़ा करन दे विच काफ़ी संघर्ष भी करना पिया, पर अल्टीमेटली उहनूं खड़ा करन दे विच असीं कामयाब होए हैं। तां उस बदलवें मॉडल ते सानूं वापस आउणा पैना है। जिहड़ा प्रेजेंट खेती का क्राइसिस हैगा, ये संकट मॉडल का संकट है। वो सानू बदलवां मॉडल जिहड़ा है खेती का वो लियाउणा पैना है। वही एकमात्र रस्ता है, इहदे तो इलावा होर कोई रस्ता नहीं है। सो इन्ना कहंदा होया मैं खिमा दा जाचकां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारा कुछ खा के साडा दरवाजा ऐ डिग पैंदा जो सिਉਂਕ सारा कुछ खा जाती है। ये ना समझना, क्योंकि सानू इन्होंने गुरु नानक देव जी असीं दिल्लीए असी सबर सिदक दी नीवी आवाज़ दे के तेनू लगे आ समझाउण दिल्लीए, पर तख्त बोला समझदा नहीं, फिर तेग दी देंगे नवाज दिल्लीए, तेग भी देंगे नवाज दिल्लीए। मेरे वीरों भैनों भरावो, मेरी बेनती यही है कि त्रासदी बड़ी है। 22 साल 34 साल का तजर्बा है, पर आ शरीर के उत्ते कई बार अटैक किया ना कांग्रेसियों ने, सारे जानते। जगीर कौर मैनूं कहंदी इत्थे कमरा, ओ मैं क्या तेरे कमरे च मैं कैद नहीं होना, तू 10 अज तो बाद सच बोलेंगी, सच की गल करेंगी। आ की बनदा उत्ते चावला उदन वधिया बोली करन, कहंदा चुप कर चुप कर। 328 स्वरूपों का सानू ये दे नहीं रहे, ये गोलकां दे सप। मैं चैलेंज करनी आ, गुरु रामदास का लंगर चलना, गोलकां चुक दिओ गुरुद्वारे च। गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ धाड़वी थां थां थल्ले तो लैके उत्ते तक बैठे ने, साडी कौम नूं खोरा लगा
ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਈਏ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵੜ ਜਾਈਏ। ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਬੈਠਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਬੈਠਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ, ਕੈਪਟਨਾਂ, ਮੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਲੰਘੀਆਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਮ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ PhD ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਡੋਲ ਗਏ ਪਹਾੜ ਪਰ ਸਿਦਕੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰੇ ਡੁਲਾਣੇ ਕਿਨ ਸੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਚਿੰਨ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੂਬਿਆ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਹਲਾਰੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੋ, ਚੇਤਨਤਾ ਲਹਿਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਗੋ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਲਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਂਪਲੇਟ ਛਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਮਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲਈ ਚੱਪੜੀ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆ ਚੱਪੜੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡੋਬ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਲੂੰਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਲਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਛਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿਆਂਗੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਚਲਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਗਈ ਬਿਜਲੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਪਲੇਟ ਮੈਂ ਛਾਪ ਦਿਆਂਗੀ ਜਿੰਨੇ ਕਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ PhD ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਮਸਾਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਪਰੋਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਇਹ ਸਤਾ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਫੜਾਇਓ, ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਡੋਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਵਾਚ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ। ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਕੀ ਨਾਰੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਖਤ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਪਲੇਟ ਛਾਪ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਉੱਥੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਰਤੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਛੇੜ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਝੰਡਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਤਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਖੇਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੜ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਅੱਜ ਉਸ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋਗਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾ ਜੋਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ 74 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਖੀਂ ਹੰਡਾਇਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਬਰਕਾ ਫੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ
ਪਾਏ ਬੈਣ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਭਾ ਮੰਡਲ ਨੇਊ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ 5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਰੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਓ? ਤੁਹਾਡੇ 3300 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਪਹਾੜਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਾਂਹ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਉਸ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਤੇ ਗਮਾਂ ਦਾ ਗੱਜ ਲੱਗਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਤੇ ਗਮਾਂ ਦਾ ਗੱਜ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਗੱਜ ਨੇ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਦਰ ਤੇ ਖੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਉਹ ਖੇਡ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਗ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਨੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ, ਨਾ ਭੈ ਮਾਨਤਾ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਜੋ ਹੱਥ ਕਰਾਰਿਆਂ ਬੈਰੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਿਣੀ ਆ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਪੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਤਲਗਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਘੱਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੜੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਹੈ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਇੱਧਰ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਈ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੇਲਮ ਤੱਕ, ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 47 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਟਾਈਮ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 60 ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 70 ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 25 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਜੋਗਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ MP ਖੜੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮਿਕਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੋਹਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਮਾਨਸਿਕੀ ਸਭ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇ ਬਾਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਮਲਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਰੁਤਬੇ ਭੋਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝਾੜਨਾ ਲਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝਾੜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰਾੜੀ ਰੂੜੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਸਾਰਾ ਝੜ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਪਿਓਰ ਮਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਮਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਵਧੀਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਬਾ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਊ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਓਨੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ, ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਜਿਨਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਸਤਰੀ ਜਥਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿਓ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਚਾਚਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਵੀਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਸ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਰਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜੋ ਹਮਸੇ ਟਕਰਾਏਗਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜੋ ਹਮਸੇ ਟਕਰਾਏਗਾ, ਜੋ हमसे टकराएगा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਪੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਖੜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1982-84 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਦੇਵ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਇੱਥੋਂ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MLA ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ SYL ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨ ਖਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ। ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜੀਰੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਫੜੇ। ਉਹ ਜੀਰੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1100 ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1200 ਨੂੰ ਜੀਰੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀਰੀ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰੋ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 2000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਲੀ ਜੀਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 1100-1200 ਨੂੰ ਵਿਕਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਵਿਕਣੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਇਕੱਠਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿਸ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਉਹਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲ 'ਚ ਠੋਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਿਡੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ PDS ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਕੌਣ ਖਰੀਦੂ? ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਕੁ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 370 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ
ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਆਪਣਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਜੜ ਕੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2% ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਐਡਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵਿੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ 3-4 ਲੱਖ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ 4-5 ਕਰੋੜ ਹੈ। 100 ਗੁਣਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਜੇ 2 ਮੈਂਬਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਾਰਥ ਡਕੋਟਾ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ 2 ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਬਾਅ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਤਾਕਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਫਰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਡਫਰੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 27 ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਏਕਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ, ਚਾਹੇ 300 ਧਾਰਾ 70 ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ CAA ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ। ਆਖਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟਾਕਾ ਵੱਜਿਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਘਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੂਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਚਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਆਸਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਜੀ ਮਨਜੋਤ ਹੋਣਾ ਨੇ 30-35 ਮੁੰਡੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੋਹਾ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਲਵਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਦੌੜ ਲਵਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ 7:05 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, 30 ਆ, 35 ਆ, 15 ਆ, 17 ਆ, ਇਹ ਤਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਜ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀਰ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਛੇਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਪੀਚ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਜਾਂ 4 ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਗਾ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਬੋਚ ਆ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਚੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆਪਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਟੁਕੜਬੋਚ ਨੇ, ਇਸ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਦੱਲਾ ਆ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਚੱਟਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਆ ਕੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਖੜੇ ਆ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ 2-4 ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਮੈਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ 100%। ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, RSS ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ,
ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਟਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम महान ते सन्मानयोग, बहुत ही सत्कारयोग इस धरने दे बैठे बहुत लंबे समय तो नौजवान वीरों, किसान वीरों, मेरे भैणों बजुर्गों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह। मैं समझदा कि भाई दीप सिद्धू जी होनी और समुची उनकी टीम बधाई की पात्र है कि जिन्होंने एक अजिहा मंच दिता जेड़े मंच के उपरों खास तौर पर जो देखने को मिल रहा है कि पंजाब का ही नहीं बल्कि समुचे देश का यूथ जिहदियां निगाहां टिकियां ने। मैं बहुत ही लंबी गल नहीं करना चाहता, बड़ियां गल्लां होईयां, मैं सियासी गल भी करनी नहीं चाहता। दो गल्लां जरूर करने चाहांगा। पहली गल जिवें इत्थे निहंग सिंह बोल रहे सी कि जिहड़े बिल आए ने 3 आर्डीनैंस आ गए, जिहड़े पास हो गए बिल बन गए, चौथा आने वाला बिजली वाला, ये कोई अज की स्कीम नहीं है। ये WTO के समझौते होए हुए ने मनमोहन सिंह वेले दे उस समय तो लैके चलते आ रहे ने। पर दुख इस गल का है कि जिहड़े लोगों नूं असीं ताकत दित्ती, जिन्होंने कुर्सियां ते बिठाया, अज अमरिंदर सिंह जो मर्जी रोना रोई जाए। 6 मीटिंगां होईयां, 6 मुख्यमंत्री, जिहड़े महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जी का चेयरमैन सी अमरिंदर सिंह मैंबर सी, आप मीटिंग में गया, पंजाब के लोगों ने पिणक नहीं पैण दित्ती। दूजी मीटिंग दे विच मनप्रीत बादल गया, पिणक नहीं पैण दित्ती। तीजी मीटिंग दे विच जिवें जोगा सिंह चापड़ बोल रहे सी, अपना गुआढ़ी IS कान सिंह पन्नू गया जो सकत्तर सी, उन्हें कली कली गल दसी कि पंजाब के हकों से डाका मारा जा रहा है। जे कर सकते कुछ कर लो, पिणक नहीं कढ़ी मां के पुत्तां ने। और दूजे पासे जे दूजे भेजे साडे हाल लाना भेजा सी, दोए मालक टीम ही चले गए, कहने विप जारी करता भी लोक सभा वोट पानी हक च लैन पुछे जा सुखबीर नहीं मानता हरसिमरत कौर बादल की, जा हरसिमरत बादल की दोहे का मैंबर ने विप की आवाज जारी किया, मालक टीवी नहीं दोहे कट्ठे रहते हैं, कहने विप जारी करता। फिर देखो कितना मूर्ख बनाते हैं, इन्हों समझ नहीं आ रही भी पंजाब के लोग शायद मूर्खे हो गए। कहना बीबा हरसिमरत कौर बादल ने 5 जून को जो आर्डीनैंस गया अपने कैबिनेट की मीटिंग के कहते पढ़े ही है नहीं, बीबी बिस्कुट खाती रही तो बाहर आके रौला पाता। इस तरह ही इत्थे विधान सभा कानून पास करता, नाल चले गए, गवर्नर मिले, तीए तक असीं पढ़े ही है नहीं, फिर विरोध करता। आ दिल्ली गए, नाल गई है नहीं। तो मेरा कहने तो भाव यह है कि तुहाडा मूर्ख बनाया जा रहा है। कृपा करो कि जिथे यूथ इकट्ठा हो जाए। अब बिहार दी चोणां होईयां ने, परसों नूं रिजल्ट आउणा है। मैं दावे नाल कह सकदा कि जिस तरह मुंडा नौजवान उठिया 80% वोट नूं पै रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नूं हरा के जिवें यूथ ने एक पासा किया, इत्थे तुसीं यूथ इकट्ठा होए हो, पंजाब का यूथ उठिया, तब्दीली लाएगा यूथ। सो इन्हां गल्लां नाल मैं बेनती करांगा कि सारे इकट्ठे होके आपसी मतभेद भुला के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह।
ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋਨੇ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਾਜ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੇਲੇ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਵਧਈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਟ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖਤਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਤਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਟ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਜ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉੜੀਸਾ ਗਏ ਸੀ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਇਆ ਸੀ, 5 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ YouTube ਤੇ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਪੂਰੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉੱਥੇ। 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੀ ਇਕੱਠੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਧਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਧਰ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, 3 ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਜਾਂ 5 ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਟੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਜਾਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰਾਜ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਡੇ ਕੁ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕਰਿਆ। ਕੱਲੀ ਸਰਹੰਦ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਢੌਰਾ, ਸਮਾਣਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਗ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ ਪੁਣਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ।
ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੋੜਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 78 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 66 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਆ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਆ ਬੜੀ ਲਚਕੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ 84 ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਿਰਫ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ। ਜੇ ਕਵੇਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧਿਰ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਵੇਰੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ 35 ਏ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਟ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਏ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧੱਕਾ ਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੱਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ? ਦੋ ਭਰਾ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਲੜ ਪਊ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਕੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੂ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੋਏ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਗੀ। ਨਾਲੇ ਸਕੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਰੋਊਗਾ ਬੱਚਾ ਫੇਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਪਛਾਣਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਚੱਕਰ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਆਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ SYL ਬੰਦ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਜਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 16 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ 370 ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ CA ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲੜੋਗੇ, ਹਜੇ NRC ਆਊਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ 123 ਸਾਲ ਜਿਉਇਆ ਹੋਊ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਸਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਿਉਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਫਖਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਐਡੇ ਬੇਗੈਰ ਤੁਸੀਂ, ਐਡੇ ਬੇਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇਤੀ, ਕਿਹੜੀ? ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਿ ਥਰੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਰ ਲੈਣ ਖੁਦ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ,
ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਣੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਅਸਾਲਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ YouTube ਦਾ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੈਵੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।